ڈاکٹر صاحبہ، شامی صاحب، ہمارے ایک سیگمنٹ کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے، تو آئے دیکھتے ہیں کہ کون سے سوال ہیں پبلک کے پاس جو آپ لوگوں سے جاننا چاہتے ہیں. جناب، سویرا صاحبہ، آپ کا تعلق ڈیجیٹل ورلڈ سے ہے اور شامی صاحب پیور صحافی ہیں، تو آپ نے ابھی تک ان کو ٹک ٹاک چلانا سکھایا ہے یا نہیں؟ پیور صحافی کو ٹک ٹاک چلانے کی ضرورت ہی نہیں. شامی صاحب سے بھی تو پوچھ لیں. شامی صاحب، ٹک ٹاک پہ پوری پارٹی چلتی ہے اب تو. میں نے جو کہنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں یا اپنے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں. ویسے شامی صاحب، کبھی آپ نے ٹک ٹاک دیکھا؟ ہاں، دیکھتا ہوں. کبھی کان لال نہیں ہوئے آپ کے؟ ایسا ٹک ٹاک نہیں دیکھتے. جی شامی صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں آپ کا بیگم کے ساتھ اختلاف ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ آپ کا نقطۂ نظر صرف ٹی وی اور سیاست میں چلے گا، گھر میں نقطۂ نظر میرا چلے گا؟ آپ کی بیگم میں اور میری بیگم میں بہت فرق ہے. ہم ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں اور پھر فائنلی اور کبھی قبول بھی کر لیتے ہیں. اور فائنلی کس کا نقطۂ نظر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا جس ہے؟ کے پاس بیگم کا. تو پھر فرق تو کوئی نہ ہوا نا شامی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کبھی گھر میں ابو نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ ڈانٹ تو میرا خیال ہے چلتے پھرتے پڑ جانی چاہیے، اس میں کیا حرج ہوتا ہے. لیکن ابو کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا کہ نرم دل کے تھے بہت. تو میرے ساتھ چونکہ لاڈ پیار تھا، میں ہم بہن بھائیوں میں میں اکلوتی بہن ہوں. ٹھیک ہے. تو جب میں شادی سے پہلے جب میں گھر میں تھی ان کے ساتھ، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ابو میرے ساتھ اگر میں روتی تھی تو کئی دفعہ رو بھی پڑتے تھے. کئی دفعہ جو ہے اگر میں ناراض ہوں اور میں کھانا نہیں کھا رہی ہوں تو آوازیں آتی تھیں کہ میرا کھانا حلق سے نہیں اترے گا. ان کا یہ ہوتا تھا، ان کا کوئی بھی بچہ اگر کھانے کی ٹیبل پہ نہیں ہے تو ان کو مسئلہ ہوتا تھا. پھر وہ آوازیں لگاتے تھے. تو میری امی نے اکثر یہ کہنا کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. تو کہہ رہے نہیں، میرے بچے جو ہے نا وہ میز پہ میرے ساتھ ہونے چاہیے. باقی ڈانٹ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو خوبصورتی ہے ایک رشتے کی. 2-3 مہینے کو ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں زندگی میں جب مجھ سے ابو ناراض ہو گئے. ایک میں ان کی اجازت کے بغیر گاڑی سڑک پہ نکال لی، اس پہ مجھ سے ناراض ہوئے تو میرا خیال اب ہونا بنتا تھا. پھر میں نے اپنی پہلی جاب جب چھوڑی تب ابو کو لگا کہ شاید میں زندگی میں کچھ نہیں کروں گی، تو اس وقت بھی انہوں نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں. ہاں، لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ اگر کوئی کام لگتا ہے کہ غلط ہو گیا اور ابو یوں کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کر دیا. نہیں، اب تو یہ پرانی باتیں بھی ہیں نا، کیونکہ اب تو کئی اشرے بیت گئے اس کو. اب تو یہ اپنے گھر میں ہے. اپنے گھر میں. پر ابھی بھی آپ کی ڈانٹ تو پڑ سکتی ہے. اب یہ ڈانٹ سنتے نہیں ہے، صرف ڈانٹتی ہوں گی. ہاں، اب تو ڈانٹتے ہیں. بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں. ڈانٹ کھانے کے لیے ان کے بچے موجود ہیں. ہاں. شوہر نہیں کہا. یہ فرمائیے، بہت شدید غصہ ہے شامی صاحب کو. انسان ہے نا، سب شدید ترین غصہ آ جائے تو کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے؟ اب تو ویسے کم آتا ہے، جب ابھی وہ عشرے گزر گئے، دہائیاں گزر گئی. لیکن نہیں، صرف پہلے آتا اوورآل اظہار کرتے ہیں. نہیں، ابو بول دیتے ہیں. اچھا، ابو غصہ اگر آتا ہے تو ان کی آواز بھی اوپر جاتی ہے. لیکن جتنی تیزی سے جاتا ہے اتنی تیزی سے نیچے آ جاتا ہے. جلدی نہیں جاتا. مطلب آپ کو 5 منٹ بعد لگے گا کہ بات ہوئی نہیں تھی. شامی صاحب، کتنا سخت کالم، کتنی سخت بات. اور مگر کہیں بھی مغلظات جو تھیں وہ کبھی پبلک میں یا جو فورمز ہوا کرتے تھے ان پر اظہار میں شامل نہیں ہوا کرتی تھیں. اور شاذ ہی کبھی مجھے یاد ہو کہ 30-40-50 سال میں کسی میگزین میں یا فورم میں یا سٹیج پہ کبھی شدید ترین بھی غصہ آ گیا ہو تو کسی نے گالی دے دی ہو. اب تو معمول ہو گیا. دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سخت سے سخت بات نرم سے نرم الفاظ میں کیسے کہی جا سکتی. یہی آپ کا فن ہے اور یہی آپ کو تجربہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی بات دوسرے کو یعنی ایک زخم لگانے کے لیے بات نہیں کرنی. جی، بات سمجھانے کے لیے، اصلاح احوال کے لیے کرنی. ٹھیک ہے نا. ہم تو دیکھیں بچپن میں لڑکپن میں ایک کہانی سنتے تھے کہ اور آج تک بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک نجومی بلایا کہ میرا داچا بنایا جائے. تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے عزیز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں انتقال کر جائیں گے آپ کی نظروں کے سامنے. تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ اس کو قید کر دو. میں اتنا منحوس ہوں کہ میں سارے اتنے لوگ میری زندگی میں مر جائیں گے.
कोई दूसरा नजूमी बुलाया जाए, तो दूसरा नजूमी बुलाया गया, उसने जायचा बनाया, उसने कहा बादशाह सलामत, आप अपने तमाम अजीजों से लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह बहुत खुश हुआ, मोतियों से मुंह भर दो, मोतियों से मुंह भर और दिया। बात भी कन्वे हो गई। है ना, बात वही है, कहने का सलीका है। जैसे देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे किसी इदारे पे आप मोतरज़ हैं या आप समझते हैं, अगर आप सिर्फ यही कहें कि उस इदारे के लिए भी ये बेहतर है, उसकी खुशहाली के लिए भी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए भी कि वो कानून के दायरे में रहे, तो कितना फ़र्क है इस बात में, या उस इदारे को डायरेक्ट बुरा भला कहने में? नहीं, बुरा भला कहने का तो मसला ही नहीं है। आप जो जहां आपने तनकीद करनी है ना, वो उस पर तनकीद करनी है। जी हाँ। आप अगर मुझे आपके ऊपर गुफ्तगू, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, मुझे आपकी बात को ज़ेरे बहस लाना है, आपकी ज़ात को ज़ेरे बहस हाँ, लाना है। यस यस यस, ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो इसलिए आपकी इज्जत है, आपका एहतराम है, उसको मरूज़ खातिर रखना है। हाँ। जैसे मैं अगर मजीद बिल्कुल सादा, जो हमारे कोई शख्स अगर देख रहा हो कि आप ये कहने कि मेरा ये जुमला आपको पसंद नहीं आया, तो आपने कहा वसी तुम ठीक आदमी हो, मगर ये जुमला तुमने गलत किया। आपका इसको शेर दुरुस्त मुझे पसंद नहीं आया कोई, हाँ, तो इसका मतलब क्योंकि थोड़ी आपकी है तो शायरी सारी ऐसी है। हाँ, yes। और एक शेर तो यानी ये बात है ना, हाँ। तो इसलिए आप माइंड ना कीजिएगा, मुझे आपके सारे शेर पसंद हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके शेर इसलिए पसंद करता हूँ कि मेरा जवानों में शुमार हो जाए, क्योंकि आप जवानों के शायर हैं ना। कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए शामी साहब, कॉम्प्लीमेंट है। सवेरा बहन कुछ कहना चाहती मैं इसमें इजाफा ये करना चाह रही हूँ कि जब जो बात अभी होती है कि बात किस तरह करनी चाहिए, जी। तो बहुत कुछ जो सारी तरबियत है जिंदगी में ज़ाहिर अब्बू ने की है। तो जब मैंने इदारिया लिखना शुरू किया और अब्बू उसको चेक करते थे। आप उसमें लिखती हैं जिंदगी में? नहीं, रोज़ाना पाकिस्तान का इदारिया। पाकिस्तान का इदारिया। हाँ जी, अच्छा, वो भी अच्छा, तरबियत अब्बू से वो हासिल कुछ की खतरनाक पूरी। इदारे आपके लिखे हुए? पता नहीं कितने को, नहीं खतरनाक शायद उनके ही होंगे, हम तो छोटे मोटे ऐसे ही। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो जाहिर है उस वक्त जरा आपकी तरीका और होता है, हमारा बोलने का तरीका या चीजें भी। तो एक आध दफा जब बहुत सख्त जुमला या 2-3 दफा लिखा तो मुझे अब्बू ने कहा उस वक्त कि एक तो होता है कि आप अगले के मुंह पे सीधी चपेड़ मार देते हैं, और एक आपके लफ्ज ऐसे होते हैं जो चपेड़ लग भी जाती है और महसूस भी नहीं होती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि महसूस ना हो और आपकी बात भी हो जाए। तो ये इनकी तरबियत में शामिल है कि जब और आप लिख उसी रहे से हो शायद उस तरह फिर सवेरा बहन लोग सीखते, बदलने के लिए भी तैयार होते हैं। हाँ। अगर वो फौरन एक उसको लगेगा कि उसकी जात पे, इज्जत पे हमला हो गया है, तो वो तो फिर लड़ाई झगड़े के उसमें चला, कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा ना। आपकी इस्लाह बात तो नहीं कन्वे होगी। भी हो जाए Yes। और अगले को बुरा भी ना लगे। यस जी। शामी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा, और फरमाइश है कि वो गाना गुनगुना भी दें, कोई तज्जिया देकर जो है ना इनकार मत कीजिएगा। गाने तो कई पसंद होंगे, लेकिन वो तो बस वो है ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, वाह, खुले आंख सल्ले सल्ले अला अला कहते कहते, सुभान ये अल्लाह, नात मुझे बड़ा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो गाना तो नहीं मगर नाच जो है, नात। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो शामी साहब थोड़ा सा जरा लहन में अता हो जाए फिर, ये मैं तो सो जाऊं या मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते, अला कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ एक बाप बेटी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी साहबा। और सेगमेंट है शामी साहब हमारा कैथारसिस। शामी साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ जी, वो गुनाहों पे गवाह ना बनाओ, ये हुक्म दिया गया है। तो बाकी तो फिर गुनाह भी सरजद हुए हैं, तो उन पे तौबा करते रहते हैं हर वक्त। आपको पता है 14 साल पहले भी कोट एंड कोट यही जवाब दिया था आपने रात गए में मुझे। कोट एंड कोट। कोई ऐसी चीज शामी साहब जिसमें तिश्नगी रह गई हो? बहुत से ख्वाब रह गए, कोई शेयर करना चाहेंगे आप? मैं यानी पाकिस्तान जो है, जो मेरे दिल में था, मेरे जहन में था, वो अभी तक ख्वाब अधूरा है। कितने % वो ख्वाब अधूरा आपका जो जहन में आपके था? मैं समझता हूँ कि आप 50-50 लगा लें बस। यानी पाकिस्तान कायम है अल्लाह के फजल करम से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जिसमें कोई महरूम ना हो, जिसमें सबके लिए मौक़े हों, जिसमें हर एक को तालीम मिले,
اس کی صحت کا خیال رکھا جائے, اس کو روزگار ملے, ایسا پاکستان وہ جو ہے, نہیں بن پایا. وہ ابھی نہیں بن پایا. وہ بھی نہیں بن پایا.